فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي خالق كل الورى ربك لا غيره خالق كل الورى ربك لا غيره نورك كل الورى غيرك لم ليس لن حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب سنی امن نہ رہے اللہ اکبر می زنم دمزبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم قادری ام نہ رہے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم برادران اسلام معزز سامعین کرام قابل احترام بزرگوں عزیز بچوں ہم عمر دوستوں لائق عزت تعظیم و تبجیل و تکریم حضرات علماء ذوی الاحترام حفاظ کرام و قرائے ذی احتشام اساتذہ مدارس اہل سنت و ائمہ مساجد اہل سنت آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کمال عقیدت و احترام کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت سراتا خیر و برکت سبحان اللہ باعطائے الہی مالک جنت سبحان اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کرے پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضرات عالم اسلام و سنیت کی مشہور درسگاہ دارالعلوم علی میاں جمدہ شاہی کا یہ سالانہ اجلاس جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں علماء خطبہ شعراء ایک بعد دیگرے تشریف لا رہے ہیں اور سبھی آپ کو محسوس کر رہے ہیں یہ سنجیدگی پروقار مجمع عموماً لوگوں کے سر ڈھکے ہوئے بلا وجہ کا کوئی ہنگامہ نہیں ضرورت کے مطابق بولنے میں کوئی کمی نہیں محبتوں کی دہلیز پر سب کی حاضری ہے اللہ تبارک و تعالی اس جلسہ نور کی فیوز و برکات و کمالات حسنات و خیرات و صدقات سے ہم غربائے اہل سنت کو مالا مال فرمائے آپ نے ایک مختصر مگر جامع خطاب خطیب ملت حضرت علامہ فاروق صاحب نظامی سے سن لیا
بلبل خوشنما جناب قاری ضیاء یزدانی کو آپ نے ملاحظہ کر لیا اور ان کے کنٹرولنگ پاور کو بھی آپ نے دیکھ لیا. ہمارے بہت ہی مخلص و کرم فرما حضرت مولانا قاری جمال احمد صاحب علیمی، گرچہ ان کا گھر یہی ہے لیکن صرف نظامت کے لیے یہاں پر آئے ہیں. جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی کا پورا اسٹیج اور تمام اساتذہ، ارکان، ممبران، ذمہ داران، معاونین، مخلصین، محبین، منتسبین اور تمام طالبان علوم نبویہ ہندوستان کے مختلف گوشوں سے، مختلف صوبوں سے آنے والے احباب اہل سنت، آج علیمی چمن کے سائے میں سبھی بیٹھے ہیں. علیمی چمن یوں کہنے کے لیے تو ضیاء یزدانی صاحب کی شاعری اپنی جگہ، ماتھے کی نظر سے جو دیکھے گا تو قصر نورانی کو علیمی چمن کہے گا، زلیخا بلڈنگ کو نورانی چمن کہے گا، یہ پورا گراؤنڈ نورانی چمن کہے گا. قمقمہ کہیں چمکے تو علیمی چمن کہا جائے، کہیں سے خوشبو بکھرے تو علیمی چمن کہا جائے. بصارت کے لوگ گیٹ دیکھیں گے یہ چمن ہے، بڑی مسجد دیکھیں گے یہ چمن ہے، بڑی حویلی دیکھیں گے یہ چمن ہے. لیکن مسیح الدین اپنا مشاہدہ اور مسیح الدین واردات قلب کو بیان کرے گا کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرب کے ترویج و اشاعت کا گلشن ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں پر سیدنا حضور صدر الشریعہ کی فقاہت کی تجلی سے متجلہ ہونے کے لیے ایک کامیاب کوشش ہو، کیا بات، واہ، جہاں پر حضور حافظ ملت کے جلالت علمی کی تجلیوں سے مالا مال ہونے کے لیے ایک فائنل کوشش ہو، اور جہاں پر تبلیغ اسلام کے جذبے سے اٹھنے والی جماعت حضور مبلغ اسلام کی برکتیں حاصل کرے، اور جہاں پر علم و فن کے زلف برہم کو سنوارے، جہاں پر تقوی و تقدس و تسلب و سنیت کے پیغام کو عالمی پیمانے پر عام کرنے کے لیے جماعت در جماعت کی تشکیل ہو، جہاں پہ تسلف فی الدین کا سبق پڑھایا جائے، کیا بات ہے، جہاں پر دیندار باصلاحیت اساتذہ اکٹھا ہو، صاحبان ایثار و وفا منتظمین، ارکان، ذمہ داران، ممبران ہو، اور جہاں پر حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے محبتوں کے نعرے ہو، سبحان اللہ، جہاں مفتی اعظم کے تقوی کا ذکر ہو، جہاں مبلغ اسلام کے حکمت و تدبر کی کا ایک عظیم شامیانہ تنا ہو، اسی کو علیمی چمن کہا جاتا ہے، اسی کو علیمی چمن کہا جاتا ہے. اس علیمی چمن میں جہاں گل بوٹے کی حیثیت سے حفاظ، قراء، علماء اور فقہاء نظر آ رہے ہیں، ایک طرف تاج الفقہاء مناظر اہل سنت علامہ مفتی اختر حسین صاحب کی ذات ہے، کہیں مفتی نظام الدین صاحب کی ذات ہے، کہیں مولانا مفتی کمال صاحب ہیں، کہیں مولانا فاروق نظامی صاحب ہیں. یہ علماء، حفاظ، قراء کی ایک جماعت ہے، کہیں مولانا امید علی صاحب قبلہ صدیقی ہیں، اور یہ ارکان و ممبران کی محبت. اور میں نے ایک جملہ تو قیام گاہ پہ کہا تھا کہ اس حال میں کہ جب دھاگے سے دانہ الگ الگ تھا، تم بھی اس اشتاق کے لیے وہ مہربان تھے، اس لیے کہ نظریات کا متصادم ہونا ایک طرح اور علیمی چمن کو شاداب رکھنا ایک طرح. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مبلغ اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت. حضرات ذہن کو حاضر کریں، ٹائم
ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے میں اس کا ذکر نہیں کروں گا کیا کہا گیا ہے، یہ وقت آپ کو بتا دے گا، بس آپ ذہن و دماغ کو حاضر کیجئے۔ آج سنیوں کے ہاں جلسے ہوتے ہیں، تعلم علیمیہ جمدہ شاہی کا آج دستار بندی کا جلسہ ہے، 11 فروری کو میرے یہاں جامعۃ الغوثیہ عربی کالج کا بھی جلسہ ہے، ہمارے مدرسے کے پرنسپل صاحب علامہ بیت اللہ صاحب مشاہدی بھی تشریف فرما ہے۔ ملک میں کونے کونے میں جلسے ہوتے رہتے ہیں، اور اب تو مناظروں کی بھی محفلیں سجنے لگی ہیں، بھاگتے بھی دیکھا ہوگا اور سینہ پہ چڑھتے بھی دیکھا ہوگا، سینہ پہ چڑھتے بھی دیکھا ہوگا، لیکن یہ سینے پہ چڑھ کر کے حق و صداقت کے پرچم کو کوئی غدار یا صلح کلی بلند نہیں کر سکتا ہے، یہ باطل کے سینے پہ چڑھ کر کے حق و صداقت کے پرچم کو وہی نصب کرے گا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوگا، اور جو بزرگوں کے بارگاہان کرم کا ریزہ خیر ہوگا، اور محبت کے ساتھ بغیر گرد و پیش کا خیال کیے ہوئے صرف اپنے سینے میں تبلیغ اسلام کا جذبہ لے کر اور دل و دماغ میں عشق رسول کا سودا بسا کر جب آگے بڑھے گا تو پوری قوم کو یہی پڑھ کر کے بتائے گا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والا جاگتے رہیو چاروں کی رکھوالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب بڑی بڑی ہیں، بہت خوب بہت خوب۔ میں ذرا ان پن میں زیادہ نہیں رہتا ہوں، 40 سال ہو گیا درسگاہ میں، اور 40 سال ہو گئے اسٹیج پر واردات قلب کے طور پر میں اس کو بیان کروں گا۔ بہت عمدہ۔ کسی گاؤں، کسی علاقے، کسی شہر میں اہل اسلام کی بستی ہو، مکان بہت اچھا ہو، کوئی ضروری نہیں کہ مکین اچھا ہو، کیا بات، بلڈنگ بہت اچھی ہو، بہت عمدہ، کوئی ضروری نہیں اس میں رہنے والا بہت اچھا بہت عمدہ، ہو۔ بہت میں ضرورت کی نفی کر رہا ہوں، جی 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 جی، اصل شے کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میں ضرورت کی نفی کر رہا ہوں۔ ایسی بنگلہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے اس میں قیام کرنے والا اچھا ہو، لیکن جس گاؤں میں، جس آبادی میں، جس شہر میں نبی کے غلام بستے ہیں، اگر اس آبادی کا مدرسہ اچھا ہے اور مسجد اچھی ہے تو سمجھ جانا کہ وہاں کے لوگوں کا دل اچھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وجہ الکریم کرم فرمائے۔ ملک میں جلسے ہو رہے ہیں، کہیں ضیاء ازدانی صاحب پہنچے اور کہیں مولانا جمال علیمی صاحب پہنچے، کہیں مولانا فاروق نظامی صاحب پہنچے، اور آج کل تو ملک کے کونے کونے میں جو دورہ کر رہا ہے طوفان کی طرح، حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب سب پہنچ رہے ہیں، الحمدللہ سب پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اہل سنت جب اسٹیج سے جاتے ہیں تو نعت خوانی بہت ہوتی ہے، منقبت خوانی ہوتی ہے، قصیدہ خوانی ہوتی ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مولانا آپ تمامی لوگ تقریر کے لیے آتے ہیں اور آپ کا اسٹیج سجتا ہے، محبتوں کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں، محبت کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے اپنی محبتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آنے والا آیا تو نعت پڑھ رہا ہے، آنے والا آیا تو صاحب منقبت پڑھ رہا ہے، آنے والا آیا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا امید علی صدیقی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، اساتذہ علیمیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی جی بیٹھ جائیے۔ تحقیق و جستجو والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب علیمی، وہ بھی تشریف فرما، اور علیمی چمن کی امید کی حیثیت سے علامہ امید علی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما۔ واہ واہ واہ، ان علماء کی موجودگی میں مسیح الدین یہ کہنا چاہتا ہے، آج ایک اعتراض ہے کہ اہل سنت کے اسٹیج سے حمد نہیں پڑھتے، جب دیکھو تب نہ،
नात पढ़ते, मनकबत पढ़ते, कसीदा पढ़ते, हमद नहीं पढ़ते। मैंने कहा अगर कोई जाहिल हो तो मैं क्या करूं? क्या कहने भाई, उसको चाहिए कि पढ़े। अभी मौलाना फारूक निजामी साहब आए तो कुछ कहने से पहले कहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आया तो मैंने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमद नहीं है तो और क्या है? हम तो हमद बयान करते हैं। कह लगा मौलाना नहीं, वो जियादानी साहब जैसे पढ़े हैं तरन्नुम के साथ, ऐसे हमद के अशार नहीं पढ़े जाते हैं और ज्यादा नहीं पढ़े जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप दारुल मलीनिया के जलसे में अगरचे वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं है बल्कि हलकगीर है, बिल्कुल से हलकगीर है। लेकिन हम लोग तय्ये मकान के भी कायल हैं, तय्ये मकान के भी कायल हैं कि मकान सिमट भी सकता है और मकान फैल भी सकता है, मगर नजर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़हन को हाजिर करो, आला हजरत अजीमुल बरकत। मैं देखना चाहता हूँ ये अलीमी चमन में खलीफा आला हजरत मुबल्लिग इस्लाम की रूहानी रूहानी और इल्मी यादगार इस चमन में दारुल अलीमिया में आला हजरत से मोहब्बत करते हुए और किस कदर अपनी अकीदतों का मुजाहरा लोग करते हैं। मैं आला हजरत के अलकाब का जिक्र करता हूँ। पूरा मजमा जहाँ कोई भी हो, खड़े हो या बैठे हो, हाथ उठाकर वहीं से बोले सुभान अल्लाह। आकाए नेमत सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, और मोहब्बत से बोले और अकीदत से बोलिए। आकाए नेमत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हज़रत। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। लिखने वालों की कमी नहीं है, लिखने वाले बहुत लिखते हैं। अगर 1.5 सफ़हे का मजमून लिख दे तो अदीबुल वदबा से कम पर राजी नहीं होता है। अगर 3 शेर लिख दे तो चाहता है कोई ओवर ब्रिज पर मेरे नाम का बोर्ड लगा दिया जाए, थोड़ा सा इधर उधर 2-4 प्रोग्राम में बुला लिया जाए तो समझता है हमको रईसुल खुतबा और रईसुल उलमा की डिग्री दे दी जाए। अजब अजब तरीके से उसकी तमन्ना होती है, अजब अजब हाल है। और इधर टिप्पणी उधर टिप्पणी, इनसे मिलना उनसे मिलना, ये 2 चौक दुल्हनी एक तरफ और 2 चौक दुल्हावत तरफ, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाबा रहमान राम राम। वहाबी का कारण मिल गया, वहां भी पहुंचा हुआ है, न्योता लिखाए बैठा है। देवबंदी का स्टेज, देवबंदी का दस्तरखान मिला, वहां भी रोटी बोटी तोड़ रहा है। याद रखो मुबल्लिग इस्लाम का यह पैगाम नहीं, मसलके आला हजरत का यह पैगाम नहीं। हमें रोटी भी चाहिए, बोटी भी चाहिए, मगर मुस्तफा के सदक़े में चाहिए, मुस्तफा के गुलाम के दस्तरखान पे चाहिए। हमें मुस्तफा के गद्दार के दस्तरखान की रोटी बोटी नहीं चाहिए, हमें नाने खुश्क चाहिए, मगर मुस्तफा के वफादार के घर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुजूर मुबल्लिग इस्लाम। हजरात ज़हन को हाजिर करें, मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब हमदे बारी ताला बयान करते हैं तो यहाँ पर भी कादरी रज़वी रंग चोखा नजर आता है। आला हजरत जब लिखते हैं तो ऐसा शेर है, उलमा से माजरत के साथ, चूंकि मैं अवाम के दिलों तक पहुँचना चाहता हूँ। आला हजरत जब लिखते हैं तो एक तरफ से उसी शेर को देखो तो हमदे खुदा है, और पलट कर उसी शेर को देखो तो नाते मुस्तफा, नाते मुस्तफा है। मैंने कहा ए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, शेर एक है, मिसरा 2 है। एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा है और एक तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा है। ये मिजाज मिला कहाँ से? तो ये फर्जी कलमा पढ़ने वालों को रहने तो किसी घूरो नदवा में, हमको ये मिजाज तो इस्लाम के कलमा ने दिया है। इधर से देखो तो अकीदा तौहीद है, और उधर से देखो तो अकीदा रिसालत है। वो कलमा यही है, ला इलाहा, हाथ उठाकर जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह।
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, माशाअल्लाह। टाइम मिनट करके घट रहा। अब प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, हो सकता है इशारा हो जाए। आजादी है, आजादी है, लेकिन वो आजादी नहीं जिसमें नदवियत हो, वो आजादी नहीं जिसमें सुलहकुलियत हो, वो आजादी नहीं कि कुकुर बिलार सब इसके अंदर दाखिल हो जाए, वो आजादी नहीं जहां देवबंदियत से मिलाप हो, वो आजादी नहीं जहां नजदीकत से मिलाप हो, वो आजादी नहीं चाहिए हमें, वो आजादी चाहिए जो नफ्सुल अमर में इस्लाम ने आजादी हत्तल वसा अता फरमाई है, वरना आजादी के नियम पर सुलहकुलियत का प्रसार करने वाले नजर आएंगे। आज आईनी चमन में बैठ करके मुबल्लिग इस्लाम की बरकतें लेकर और आला हजरत का दामन पकड़कर ऐलान कर दो, दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इत्मीनान से बैठिए और ज़हन को हाजिर कीजिए। आला हजरत सुभान अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको, अगर पहुंच रहे हैं तो जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। हाथ उठाकर बोले तुझे हम्द है खुदाया, और हाथ उठाओ तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर और पढ़ दूं जी। मौलाना कमरुद्दीन साहब आ गए वहां चल करके, माशाअल्लाह, बर्दाश्त नहीं कर सके, अल्लाह आपको सेहत आफियत अता फरमाए, आमीन। ये अंदर से ऑपरेशन करवाए हुए हैं, लेकिन तंजीम और अपने माजरे इल्मी के जलसे में शिरकत के लिए बिल्कुल आगे आकर बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर और पढ़ू, इजाजत है? जी जी। अरे हाथ उठा करके जोर से बोलो। हाय हाय, इतना मजमा क्या है, लाखों का मजमा होता है। जी जी। मैं एक तरफ नजर रखता हूँ, मैं कब्रिस्तान में नहीं बोलता हूँ, भरे पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, यही बोले सितरा वाले, सुभान अल्लाह, चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, कभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। ये कोई और नहीं है, ये वो लिखने वाला है। आजकल तो लिखते हैं सोनवा बन जाऊं मदीना पहुंच जाऊं, जियरा लरजे जियरा तड़पे, और फाड़ कर देखो तो न जियरा लरजे न जियरा। झूठ और किसको कहते हैं? जो ना हो वो अपनी कैफियत बयान करो, ये झूठ है। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के यहाँ जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, जो कौल है वही फेल है, जो फेल है वही कौल है, जो तहरीर है वही तकरीर है, जो तकरीर है वही तहरीर है, जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। बदन है बरेली शरीफ में और दिल है मदीना शरीफ में, दिल है मदीना शरीफ में। खुद फरमाते हैं, अरे आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। और हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, ये उस आशिक़ रसूल की ऐसी शान है, ऐसी शान है कि फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ज़हन को हाजिर करें, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूँ, मिजाज पुरसी होती रहेगी, आप डटे रहिए, इंशाअल्लाह सारा मामला माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मामला फाइनल। बड़ा पुराना साथ है हजरत, डटा रहे। मैंने तो बता दिया ना, शुरू ही में बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका झूमना बता रहा है,
آپ کا وجد میں آنا بتا رہا ہے، محبتوں میں ادھر سے ادھر ہونا بتا رہا ہے۔ الحمدللہ، ذہن کو حاضر کیجئے۔ حاجی عبد المبین صاحب آ گئے کیا؟ ماشاءاللہ، ذہن کو حاضر کیجئے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ بس ایک آدمی ابھی تقریر شروع نہیں کیا ہوں، جی ابھی تقریر کرنا شروع کیا ہوں۔ حضرات، عالمی منظر نامے پہ نظر ڈالیں۔ انسان کی الگ الگ فکر ہے، انسان کی الگ الگ سوچ ہے۔ انسان آگے بڑھا اور پیشانی کو اس قدر آوارہ کر دیا کہ جہاں تھوڑی سی سکت دیکھی، جہاں تھوڑی سی طاقت دیکھی، وہیں سر کو جھکا دیا۔ ایک آدمی آگے بڑھا، دیکھا دریا بہہ رہا ہے اور دریا پرانے سے پرانے درخت کو اٹھاڑ کر اور اپنے موجوں میں لے کر کے اور پرانے سے پرانے درخت کو لے کر کے بہتا چلا جا رہا ہے۔ آدمی نے سوچا کہ دریا میں بڑی طاقت ہے، دریا میں بڑی قوت ہے۔ توجہ کیجیے گا، 5 منٹ کا رشتہ ذہن کا چاہتا ہوں۔ دریا میں بڑی طاقت ہے، دریا کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ اس نے دیکھا صدیوں سے، 50 سال 100 سال 200 سال سے کوئی پرانا درخت ہے جس کی پتیاں نوکیلی ہیں، وہ سینہ تان کر کے کھڑا ہوا ہے۔ سوچا کچھ تو ہے، سچی ہے، طاقت ہے۔ اس کے سامنے گیا، جھک کر کے معاذ اللہ سجدہ کرنے لگا۔ کسی نے دیکھا صدیوں سے پہاڑ سینہ تان کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکانے لگا۔ کوئی پتھر کی صلابت و سختی کو دیکھ کر کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ کسی نے دیکھا کہ جب نیر اکبر سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا سے تاریکی غائب ہو جاتی ہے، تو سورج میں بڑی شکتی بڑی طاقت ہے، تو اگتے ہوئے سورج کے سامنے سر کو جھکایا۔ کسی نے ڈھلتے ہوئے سورج کے سامنے سر کو جھکایا، کسی نے ڈوبتے ہوئے سورج کے سامنے سر کو جھکایا۔ کوئی آسمان کی بلندی کو دیکھ کر کے شجر ہے اور اس کے سامنے سر کو جھکا رہا ہے۔ کوئی دودھ کی سفیدی کو دیکھا تو اس کے سامنے سر کو جھکایا۔ دیکھا کوئی جانور بہت سیدھا سادہ ہے تو اس کے سامنے سر کو جھکایا۔ کوئی کنکر و پتھر کو دیکھا کہ یہ آدمی کو لہو لہان کر دے، اس میں شکتی اور طاقت ہے، اس نے اس کے سامنے سر کو جھکایا۔ حضرات، تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھو تو کوئی اگتے سورج کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی ڈھلتے سورج کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی ڈوبتے سورج کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی ستاروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی چاند تاروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی دریا کے روانی کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پہاڑوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کنکروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی جانور کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی سفیدی کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پھول کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی مالا کے سامنے جھک رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے علماء کی موجودگی میں دارالعلومیہ کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر ہزار عامت المسلمین کی موجودگی میں آج پوچھنا چاہتا ہوں قرآن سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا آپ کا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا آپ کا ایمان رسول اللہ پر ہے، ہمارا آپ کا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا آپ کا ایمان مذہب اسلام پر ہے۔ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ہماری مذہبی کتاب کا نام قرآن ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کی ذات ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا اسلام میں تصور الہ کیا ہے؟ عبادت کس کی جائے؟ پرستش کس کی جائے؟ پوجا کس کی جائے؟ سر کس کی بارگاہ میں جھکایا جائے؟ سر کو کس کی بارگاہ میں جھکائیں اور کس کا سجدہ کریں؟ توجہ کیجئے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں عبادت اپنے اس رب کی کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اگلوں کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کی آیت میں جب غور کرو گے تو الہ کا بیس اس پر ہے، الہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، معبود وہ ہے جس نے پیدا کیا، عبادت اس کی جائے جس نے پیدا کیا۔ جملوں سے جڑ جائیے، میں نے کہا کہ جب پیدا کرنے والا معبود ہے جس نے پیدا کیا، عبادت اس کی جائے۔ میں نے کہا آسمان نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، آسمان پیدا کیا گیا ہے۔ دریا نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، دریا پیدا کیا گیا ہے۔ درخت نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، درخت پیدا کیا گیا ہے۔ پہاڑ نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، پہاڑ پیدا کیا گیا ہے۔ پتھر نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، پتھر پیدا کیا گیا ہے۔ کنکر نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، کنکر پیدا کیا گیا ہے۔ سورج نے کسی کو پیدا نہیں کیا،
सूरज पैदा किया गया है, चांद ने किसी को पैदा नहीं किया, चांद पैदा किया गया है, दिनों रात ने किसी को पैदा नहीं किया, दिनों रात पैदा किए गए हैं। खुदा फरमाता है वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, वो खुदा है जिसने रात और दिन बनाए, जिसने चांद और सूरज को बनाया। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर एक यानी चांद हो या सूरज हो एक घेरे में तैर रहे हैं, आसमान में चल रहे हैं। चांद चल रहा है, सूरज चल रहा है। वो फलसफी और वो साइंस वाले जो कहते आसमान चल रहा है, जमीन चल रही है, वो इसी चलने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन हकीकत यह है न जमीन चल रही है न आसमान चल रहा है, आसमान का सूरज चल रहा है, आसमान का चांद चल रहा है। अगर वक्त ने साथ दिया तो इस बहस पर मैं अगले मौके पर आता हूँ। मुझे बताना यह है इन तमाम चीजों ने किसी को पैदा नहीं किया है, और कुरान का फैसला है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो इबादत उसकी करो जिसने तुमको पैदा किया है। तो पहाड़ ने पैदा नहीं किया, पैदा किया गया। पहाड़ की इबादत न करो, दरिया ने पैदा नहीं किया, पैदा किया गया। दरिया की इबादत न करो, चांद सूरज ने पैदा नहीं किया, पैदा किए गए। इनकी इबादत न करो, पैदा अल्लाह ने किया। तो जिसने पैदा किया इबादत उसकी करो, पैदा अल्लाह ने किया। हाथ उठाकर बोलो इबादत अल्लाह की करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इबादत अल्लाह, इबादत अल्लाह। मौलाना कमाल साहब इशारा कर रहे हैं, मैं दलालत अक़लिया गैर लफ्ज़िया खूब समझता हूँ, मैं खूब समझता हूँ, मगर कभी कभी समझकर जरूरत के मुताबिक कभी कभी थोड़ा ताखीर भी की जाती है। ज़हन पे जोर दीजिए और पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूँ मुसलमानों। एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, और हाथ उठाकर जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलिए। वो नारा है न लाठी न गतका, वो न बस्ती जी, न लाठी न गतका न डंडा न पैना न सोटा। किसी मजमे में रहो कह दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कहे या रसूल अल्लाह, किसी का चेहरा उतर जाएगा और किसी का चेहरा चमक जाएगा। जब उतर जाए तो समझ लेना या तो दाल में काला है या पूरी दाल काली है। अगर दाल में काले है तो समझा बुझा करके काला निकाल दो, दाल को घर में रख लो। अगर पूरी दाल काली है तो घर से निकालो और बस्ती के पूरा दाल पे डाल दो और डाल करके ये कहो सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ज़िमनन निकलती चली जाती है। जी जी, अरे सुभान अल्लाह। और गुफ्तगू आगे बढ़ जाती है। तवज्जो तवज्जो। इबादत उसकी करे जिसने सबको पैदा किया, और पैदा अल्लाह ने किया। लिहाजा इबादत अल्लाह। जोर से बोलो इबादत। ये चिलम चुक्कड़ वाला क्या जाने जी, ये मुजावरगिरी करने वाला क्या जाने। क्या जवाब है भाई, वाह वाह वाह। वो समझता है छल्ला का नाम इस्लाम है, हाय मुनरी का नाम इस्लाम है, कंगन का नाम इस्लाम है, जी 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 जी, नीलकंठ का नाम इस्लाम है। हाय वो गुड़िया को इस्लाम समझता है और गेरुआ बस्तर को इस्लाम समझता है, खड़ाऊ को इस्लाम समझता है। याद रखना ये खड़ाऊ और ये चिलम चुक्कर ये इस्लाम नहीं है। हाँ, इस्लाम में खड़ाऊ पहनना जायज है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। याद रखो आज अवाम कहाँ जा रही है। अगर भिठवा करके बाबा की तरफ तवज्जो हो जाए, भिठवा बाबा और हम लोट लेकर के पहुंचा है और पूछा जाए भिठवा बाबा कब इंतकाल किए हैं, तो वहां बंदर भी नहीं लेटा हुआ है। वह एक ख्याली और खाका खींच लेते हैं। मज़ारात औलिया पे जाओ, मोहब्बतों के साथ हाजिरी दो, बरकतें मिलेंगी, उनके सदक़े में दुआएं कबूल होंगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब दुआओं के कबूलियत के मकामात को शुमार फरमाया और जब अहले हिंद की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो किया, तो इमाम अहमद रज़ा ने कहा जिन जगहों पर दुआएं कबूल होती हैं उन्हीं जगहों में से
राजा का हिंदुस्तान। मैं बताना यह चाहता हूँ ज़हन व फिक्र की हाजिरी के साथ मेरी बात को समझो मुसलमानों। चिलम चुक्कड़ का नाम इस्लाम नहीं है। ये इधर उधर जो घूम रहे आया गाँव और घर में है बेडरूम में लेटाते हैं, उलमा को बरामदे में जगह नहीं देते हैं, अब बाबा को बेडरूम में लेटाए हैं। एक हफ्ता रहा, न असर में नजर आया, न मगरिब में नजर आया, न ऐशा में नजर आया। उसके बाद अगर कोई आलिम आगे बढ़े और पूछे हजरत आखिरकार नमाज तो चाय से ज्यादा केतली गरम होती है, वो कहता है अरे चुप रहिए, दुआ तो कम हजरत की लगती है, बद्दुआ बहुत लगती है, बद्दुआ बहुत लगती है। हजरत की नमाज तो काबा में होती है, काबा में होती है। याद रखो मुसलमानों, इस्लाम की बुनियाद इन चीजों पर नहीं है, इस्लाम की बुनियाद इस पर है। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है, किताबुल ईमान की हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामुस सलाह व इताउस ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। गवाही इस बात की देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अक़ुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज अदा करना, हज ज़कात देना और रमजान के महीने का रोजा रखना, हज करना, ये 5 चीजें हैं जिस पर इस्लाम की बुनियाद है। मैं कहना चाहता हूँ इबादत खुदा की करो, लेकिन ताज़ीम किसकी करें? तो कुरान की आयत ने बताया या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगों इबादत अपने उस रब की करो जिसने तुमको पैदा किया। और कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। अब दोनों आयतों को मिलाओ और खुलासा लेकर के जाओ, इबादत अल्लाह की करो और ताज़ीम रसूलुल्लाह की। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद दरजात कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत, तभी तो फरमाते हैं मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताज़ीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। वल्लाह जो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत अल्लाह की, ताज़ीम रसूलुल्लाह की। हम लोगों के पास 2 चीज बहुत बड़ी है। ये तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह की, उसका शुक्रिया अदा करो, लेकिन सर से लेकर पांव तक 2 नेमत बड़ी अजीम है। एक को सर कहते हैं और एक को दिल कहते हैं। दिल वालों जोर से बोलो, ऐसे नहीं जिसके जिसके सीने में दिल है वो जोर से बोले। एक को सर कहते हैं और एक को जोर से बोलिए। ए लड़के डिस्टर्ब मत करो, बैठ जा, बैठो। एक को सर कहते हैं और एक को हाथ उठाकर बोलो दूसरे को क्या कहते हैं? और दिल को बदन में हाकिमियत का दर्जा हासिल। मैंने कहा कैसे आए? का दिल बोला आ गए, दिल ने कहा आ गए। ये 2 चीजें बहुत अहम हैं, मगर जैसे ये आंख में बसारत है, आंख देखती है, एक जुमला बोल रहा हूं, दिल भी देखता है। नहीं पहुंचे? आंख देखती है और दिल भी, आंख देखे तो बसारत है और दिल देखे तो बसीरत है। तवज्जो, ऐसे अक्ल खोपड़ी में, लेकिन जैसे अक्ल खोपड़ी में ऐसे अक्ल दिल में। आप कहोगे आनंद फानन ये क्या कहने लगे? मगर जी हाँ, हिकमत से खाली नहीं है। जब सिर्फ अक्ल खोपड़ी में हो तो सुकरात बनता है, जब सिर्फ अक्ल खोपड़ी में हो तो बुखरात बनता है, जब सिर्फ अक्ल खोपड़ी में हो तो फरफोरियूस होता है, नसीरुद्दीन तूसी होता है, जब सिर्फ अक्ल खोपड़ी में हो तो अबू जहल होता है, अबू लहब होता है। मगर जुमला महफूज कर लेना, खोपड़ी के साथ साथ
عقل جب دل میں آ جائے تو ابو بکر صدیق ہوتا ہے، فاروق اعظم ہوتا ہے، عثمان غنی ہوتا ہے، مولا علی ہوتا ہے، وہی امام اعظم ہوتا ہے، وہی غوث اعظم ہوتا ہے، وہی خواجہ غریب نواز ہوتا ہے، وہی مختوم کچوچا ہوتا ہے، وہی شاہ فضل اللہ کالپلی ہوتا ہے، وہی سیدنا دعوت الصالح ہوتا ہے، وہی سرکار مسولی ہوتا ہے، اور یہ قافلہ اس کو محبت جب پڑھتا ہے تو وہی صاحب البرکات ہوتا ہے، وہی ابو الحسین احمد نوری ہوتا ہے، اور جب دل میں عقل کمال کو آئے تو وہی امام احمد رضا ہوتا ہے، وہی حجت الاسلام ہوتا ہے، وہی مفتی اعظم ہوتا ہے، وہی حافظ ملت اور صدر الشریعہ، شیر بیش سنت اور مبلغ اسلام اور تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں تو دل میں ہمارے آپ کے سینے میں دل ہے، سینے میں دل ہے، توجہ، سر اور دل یہ دو اہم چیزیں ہیں، بارگاہ تو بہت ہے اور دکان سجائے سب بیٹھے، کہیں نہوا خانی ہو رہی ہے، کہیں مرثیہ خانی ہو رہی ہے، کہیں لال لال، کہیں کالا کالا، منع ہے تو منع کا بورڈ ان کے لیے کافی نہیں ہے، اور جو گمراہی ہے اس کو فسق کہہ رہے ہیں، جو گمراہی ہے اس کو فسق کہہ رہے ہیں۔ یہی حال جب ہوگا تو آخر معاملہ کہاں تک چلے گا؟ اور کہتے میں پڑھا لکھا بھی ہوں، کہتے ہیں میں پڑھا لکھا بھی ہوں، دعوی علم بھی ہے، اور گمراہی کو فسق سے تعبیر کر رہے ہیں، محض فسق۔ وہ تو وقت بتائے گا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں بارگاہ بہت ہے، لیکن تمام بارگاہوں میں سب سے بڑی بارگاہ دو ہے۔ اللہ کے بندو بیٹھو، ایک ہے اللہ کی بارگاہ، اب پہنچ جاؤ دوسری ہے رسول اللہ کی بارگاہ۔ حضور کے غلاموں محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک ہے اللہ کی بارگاہ اور ایک ہے رسول اللہ کی بارگاہ، بغیر کسی تمہید و تقدیم کے محض ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں گا۔ اے لوگوں، علاقہ جوار بلکہ ہندوستان کے مختلف صوبے سے آنے والے لوگوں، یہ پیغام لے کر کے جاؤ، ہمارے پاس دو چیز، ایک سر ایک دل، بارگاہ سب سے بڑی اللہ کی بارگاہ، رسول اللہ کی بارگاہ، لہذا اپنی دو بڑی چیز کو دو بڑی بارگاہ کے حوالے کر دو۔ یہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور یہ دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گل امید مہکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔